హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ రాజేష్ దుంతుల. ఈరోజు మనం ట్రిగ్నామెట్రిక్ రేషియోస్ అనేవి డిఫరెంట్ యాంగిల్స్కి నేర్చుకుందాం. 30 degrees, 60 degrees, 0 degrees, 45 degrees, 90 degrees ఇలా కొన్ని యాంగిల్స్కి మనం నేర్చుకుందాం. ఇప్పుడు 45 degrees చూద్దాం. This is the right angle. So here 45 degrees, here also 45 degrees, A, B, C. Okay. So these two angles are equal. This side is A, this side is also A. Okay. Now find the AC. AC equal to square root of A square plus A square. So 2 root A square. Okay, the root of 2A square. That equal to root of 2A square. So A root 2 అవుతుంది. AC వచ్చేసి A root 2 అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం sin 45 కనుక్కుందాం. Sin 45 degrees equals to sin 45 means opposite side by hypotenuse. So A by A root 2. A1s. So sin 45 value 1 by root 2. Next cos 45 degrees కనుక్కుందాం. cos 45 అంటే ఇది కూడా ఏమవుతుందంటే ఇది adjacent side by hypotenuse అవుతుంది. సో A by A root. A1s. So 1 by root 2. So sin 45 cos 45 always equal అన్నమాట. అది 1 by root 2. నెక్స్ట్ tan 45 కనుక్కుందాం. tan 45 అంటే adjacent opposite side by adjacent side. So opposite side A, adjacent side A. So A1s. So 1 tan 45 value 1. నెక్స్ట్ వచ్చేసి cosecant 45 degrees. cosecant 45 అంటే hypotenuse by opposite side. hypotenuse వచ్చేసి A root 2, opposite side వచ్చేసి A cancel అయితే root 2 వస్తుంది. నెక్స్ట్ secant 45 degrees. secant 45 degrees అన్నా కూడా అంతే hypotenuse by adjacent side A cancel అయిపోతుంది, root 2 వస్తుంది. secant 45 అంటే చూడండి hypotenuse by adjacent side. Okay. Next cot 45. cot 45 degrees చూడండి. cot 45 అంటే adjacent side by opposite side అవుతుంది. A by A that equals 1. చూడండి ఇక్కడ cosec 45 sec 45 same root 2. tan 45 cot 45 same. ఓకేనా? సో sin 45 cos 45 same. మీకు ఎగ్జామ్ లో అడుగుతారు if sin theta equals to cos theta then theta equal to అంటాడు. ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే 45 degrees. నెక్స్ట్ if tan theta equals to cot theta then theta equals to అంటాడు. దీనికి కూడా రైట్ ఆన్సర్ 45 degrees. if cosec theta equal to sec theta then theta equals to అంటాడు. ఇది కూడా ఆన్సర్ 45 degree. 45 degrees కే sin cos ఈక్వల్ అవుతాయి, tan cot ఈక్వల్ అవుతాయి, cosec sec ఈక్వల్ అవుతాయి. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడే మనం 45 degrees కి ఆల్ రేషియోస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఇప్పుడు ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ ఆఫ్ 30 degree and 60 degree. దిస్ ఈజ్ ఎ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్. AB equal to BC equal to AC. These lengths, let these lengths are 2A. ఇది 2A అనుకోండి. ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్స్ లో ఆల్ యాంగిల్ 60 ఏ కూడా 16నే. దీన్ని ఇక్కడ బైసెక్ట్ చేసాం. బైసెక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? యాంగిల్ బైసెక్ట్ చేస్తే 30 degrees అవుతుంది. సో ఇక్కడ 2A ఈ ట్రయాంగిల్ తీసుకోండి. ఫ్రమ్ ట్రయాంగిల్ ABD, ఫ్రమ్ ట్రయాంగిల్ ABD, ఫ్రమ్ ట్రయాంగిల్ ABD. ఇప్పుడు మనం AD అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. AD ఈక్వల్స్ టు AB స్క్వేర్ మైనస్ BD స్క్వేర్ అవుతుంది. అంటే 2A హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ A స్క్వేర్ అవుతుంది. 4A స్క్వేర్ మైనస్ A స్క్వేర్. సో 3A స్క్వేర్ వస్తుంది. దట్ ఇంప్లైస్ ఇది AD స్క్వేర్ కదా. నెక్స్ట్ AD ఏమవుతుంది? రూట్ ఆఫ్ 3A స్క్వేర్ అవుతుంది. అంటే A రూట్ 3 వస్తుంది, లేదా రూట్ 3A. సో ఇది ఎంతంటే రూట్ 3A వస్తుంది. ఓకేనా? A రూట్ 3 అన్నా రూట్ 3A అన్నా ఒకటే. సో రూట్ 3A వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం
అన్ని రేషియోస్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ 30 degrees కనుక్కుందాం. sin 30 degrees. 30 degrees ఆపోజిట్ సైడ్ ఏంటి? BD. BD మీన్స్ A. హైపోటెనస్ వచ్చేసి 2A. A1s 1/2. నెక్స్ట్ cos 30 degrees. cos 30 means adjacent side by hypotenuse. So √3A by 2A. A cancel √3/2. Next one, tan 30 degrees. Tan means adjacent side by opposite side by tan 30 degrees equals to opposite side by adjacent side. Tan 30 means ఇక్కడ BD వచ్చేసి A by AD వచ్చేసి √3A. A cancel 1/√3. నెక్స్ట్ cosec 30 degrees. cosec అంటే మనం ఎలా రాస్తామంటే హైపోటెనస్ రాస్తాం ఫస్ట్. అంటే ఏంటి? 2A బై ఆపోజిట్ సైడ్ ఏంటది? A క్యాన్సిల్ అయితే 2 వస్తుంది. నెక్స్ట్ secant 30 degrees. secant 30 degrees means sec 30 means ఏమవుతుంది? adjacent side by secant 30 degrees hypotenuse by adjacent side. hypotenuse వాటమ్మా 2A by adjacent side √3A. A cancel 2/√3. sec 30 value 2/√3. Next one, cot 30 degrees. cot 30 means adjacent side by opposite side. So √3A by A cancel అయితే √3 వస్తుంది. ఈ విధంగా మనం 30 degrees ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఇప్పుడు మనం 60 degrees కనుక్కుందాం. sin 60 degrees. sin 60 means 60 కి ఆపోజిట్ సైడ్ ఇది √3A by hypotenuse వాటమ్మా 2A. A cancel √3/2. నెక్స్ట్ cos 60 degrees. 60 degrees ఇది adjacent అవుతుంది. A by hypotenuse వాట్ 2A. A cancel 1/2 వస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ tan 60 degrees. tan కి 60 అంటే ఆపోజిట్ సైడ్ √3A by adjacent side A cancel అయితే √3 వస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి cosec 60 degrees. cosec అంటే ముందే వస్తుంది హైపోటెనస్ వస్తుంది. హైపోటెనస్ ఎంత? 2A by cosec కదా ఆపోజిట్ సైడ్ వేస్తాం. ఆపోజిట్ సైడ్ ఏంటి? √3A. A క్యాన్సిల్ అయితే 2/√3 వస్తుంది. నెక్స్ట్ secant 60 degrees. ఇక్కడ కూడా హైపోటెనస్ ఏంటి? 2A by adjacent side A క్యాన్సిల్ అయితే 2 వస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ cot 60 degrees. cot 60 అంటే cot అంటే ఏంటి? adjacent side A by opposite side √3A. A క్యాన్సిల్ అయితే నెక్స్ట్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ ఆఫ్ 0 degree and 90 degree. 0 degrees కి 90 degrees కి ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియో చూద్దాం. యాక్చువల్గా మనకి ఇక్కడ మనకు 90 degrees ఉంటుంది. 0 degree అంటే ABAC రెండు కూడా కోయిన్సైడ్ అయి ఉంటాయి. ABAC రెండు కూడా కోయిన్సైడ్ అయి ఉంటాయి. అంటే AB ఈక్వల్స్ టు AC అంటే BC లేదు. BC ఈక్వల్ టు 0. నో BC ఈక్వల్ టు 0. సో ఇక్కడ 0 degrees మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే చూడండి sin 0 అన్నాం అనుకోండి. sin 0 అంటే ఏముండాలి? ఆపోజిట్ సైడ్ ఏంటిది? BC. ఆపోజిట్ సైడ్ BC బై హైపోటెనస్ కూడా ఏంటి? AC ఈక్వల్ టు AB కదా. సో హైపోటెనస్ వచ్చేసి AB. BC బై AB అంటే 0 బై ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఏంటంటే హైపోటెనస్ వచ్చేసి AC అనమాట. హైపోటెనస్ వచ్చేసి AC. ఓకేనా? 0 బై AC. 0 బై AC అంటే ఏమవుతుంది? 0 అవుతుంది. సో sin 0 0 అవుతుంది. నెక్స్ట్ చూడండి cos 0 వేద్దాం. cos 0 వేస్తే cos అంటే ఏంటి?
ఎడ్జసెంట్ సైడ్ అవుతుంది. అడ్జసెంట్ సైడ్ ఏంటిది ఏబి బై హైపోటెనస్ ఏసి. ఏబి ఏసి ఈక్వల్ అని ఇక్కడ చెప్పాం కదా, సో దట్ ఈక్వల్స్ టు 1. నెక్స్ట్ tan 0 అంటే sin 0 బై cos 0. sin 0 0 cos 0 1 ఎంతమ్మా 0. నెక్స్ట్ cosec 0. cosec 0 అంటే 1 బై sin 0. 1 by 0. 1 by 0 అంటే infinite. We cannot define. Next sec 0. 1 by cos 0. So 1 by 1. 1 by 1 means 1. Next cot 0 degrees. Cot 0 degrees అంటే cos 0 degrees by sin 0 degrees. 1 by 0. 1 by 0 means infinite. ఇప్పుడు మనం 90 degrees ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. దిస్ ఇస్ ద 90 degrees. ఇక్కడ చూడండి, ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఏసీ అనేది దీంతో కోయిన్సైడ్ అవుతుంది. అంటే ఏమైందంటే ఏసీ ఈక్వల్స్ టు బీసీ అవుతుంది. ఏసీ ఈక్వల్స్ టు బీసీ అవుతుంది. ఏసీ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది బీసీ అవుతుంది. అంటే ఇది ఉండదు కదా 90 అన్నప్పుడు. సో మరొకసారి చూడండి, ఇక్కడ ఏసీ అనేది బీసీతో కోయిన్సైడ్ అవుతుంది, ఏబి అనేది ఉండదు. సో ఏబి ఈక్వల్స్ టు 0. ఏబి ఈక్వల్స్ టు 0. రైట్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు sin 90 degrees. sin 90 అంటే ఏమవుతుందో చూడండి, 90కి మామూలుగా మనం ఎలా తీసుకుంటాం, sin 90 అంటే ఎలా తీసుకుంటాం, ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెనస్ వేస్తాం. ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెనస్ వేస్తాం. అంటే ఇక్కడ ఏమైందంటే ఏసీ బై బీసీ వస్తుంది. ఏసీ బై బీసీ వస్తుంది, దట్ ఈక్వల్స్ టు 1. cos 90 అన్నాం అనుకోండి, cos 90 ఏమైంది ఏబి బై ఏసీ వస్తుంది. ఏబి బై ఏసీ ఎంత 0 బై ఏసీ 0 అవుతుంది. tan 90 degrees అంటే sin 90 బై cos 90. సో 1 by 0. 1 by 0 అంటే not defined. cosec 90 degrees. cosec 90 వచ్చేసి 1 by sin 90 degrees. So 1 by 1 that equals to 1. secant 90 degrees. 1 by cos 90 degrees. 1 by 0. 1 by 0 means infinity. Next cot 90 degrees. cos 90 by sin 90. 0 by 1. 0 by 1 0. ఓకే, ఈ విధంగా 90 degrees వాల్యూస్ వస్తాయి. టోటల్గా ట్రిగ్నోమెట్రీ రేషియోస్ అనేవి 0 degrees, 30 degrees, 45 degrees, 60 degrees, 90 degrees. ఓకే, ఇప్పుడు మనం వాల్యూస్ని ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడం ఎలాగో చెప్తాను చూడండి. ఒక సైన్ విలువలు తెలిస్తే చాలు, మిగతావన్నీ రాబట్టవచ్చు. ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు sin 0 0, sin 90 1 అని తెలుసు. ఇప్పుడు 0 1కి బిట్వీన్కి ఏముంటుంది హాఫ్, దీన్ని 1/√2. ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. ఇది √3/2. sin 0 0, sin 90 1, sin 30 degrees 1/2. 0కి 1కి మిడిల్ వచ్చేసి హాఫ్. ఓకేనా, తర్వాత 1/√2 √3/2. ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. ఇప్పుడు cos A అంటే అటు నుంచి రాయండి రివర్స్లో. 1, ఈ వాల్యూ ఏమైంది √3/2, ఈ వాల్యూ 1/√2. నెక్స్ట్ ఇది 1/2, ఈ వాల్యూ 0. ఇలా వెళ్ళాం, ఇలా వచ్చాం చూడండి. నెక్స్ట్ tan అంటే sin బై cos. 0/1 0, 1/2/√3/2. 2 క్యాన్సిల్ అయిపోయి 1/√3 వస్తుంది. 1/√2 క్యాన్సిల్ అయిపోయి 1 వస్తుంది. √3/2/1/2. 2 క్యాన్సిల్ అయిపోయి √3 వస్తుంది. 1/0 అంటే ఇన్ఫినిటీ. నెక్స్ట్ cosec A. cosec అంటే సైన్కి ఇన్వర్స్. 0 అంటే 0/1 కదా, 1/0 ఏమైంది ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది. 1/2కి రివర్స్ 2 అవుతుంది, √2. ఇది వచ్చేసి 2/√3. ఇది వచ్చేసి 1కి ఇన్వర్స్ 1. నెక్స్ట్ సీకి రావాలి కదా, అటు నుంచి రాసుకోండి. 1, ఈ వాల్యూ ఏంటమ్మా 2/√3, ఈ వాల్యూ √2. నెక్స్ట్ 2, లాస్ట్ వచ్చేసి ఇన్ఫినిటీ. మరి కాట్ ఎలా వస్తుందంటే ట్యాన్కి రివర్స్ రాసుకోండి. ట్యాన్కి రివర్స్ అంటే ఇదేంటి చెప్పండి, ఇన్ఫినిటీ. నెక్స్ట్ √3, నెక్స్ట్ 1, నెక్స్ట్ 1/√3,
లాస్ట్ లో 0. ఓకే, దీస్ ఆల్ ఆర్ ద వాల్యూస్. ఒక్క సైన్ గుర్తు పెట్టుకుంటే చాలు, మిగతా గుర్తు లేకపోయినా రాబట్టచ్చు. 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1. ఓకేనా. కాస్ అంటే అటు నుంచి రాసుకుంటూ వస్తాం. 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0. ట్యాన్ అంటే సైన్ బై కాస్, 0/0. ఇక్కడ 2 క్యాన్సిల్ అయ్యి 1/√3 వస్తుంది. 1/√2/1/√2 అంటే 1. √3/2/1/2, 2 క్యాన్సిల్ అయ్యి √3 వస్తుంది. 1/0 అంటే ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, నెక్స్ట్ కోసీక్ అంటే సైన్ ఇన్వర్స్. 0/1 కదా, ఇది రివర్స్ అయితే 1/0 ఇన్ఫినిటీ వస్తుంది. 1/2 కి ఇన్వర్స్ 2/1, 1/√2 కి ఇన్వర్స్ √2/1, √3/2 కి ఇన్వర్స్ 2/√3, 1 కి ఇన్వర్స్ 1. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఇటు నుంచి రాసుకుంటాం. చూడండి అంటే ఏముంది, 1, 2/√3, √2, 2 ఇన్ఫినిటీ. కాట్ కి tan కి రివర్స్ రాయండి. ఇన్ఫినిటీ, √3, 1, 1/√3, 0. ఓకే, ఈ విధంగా వాల్యూస్ మనం గుర్తుపెట్టుకుంటాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ మిత్రులకు షేర్ చేయండి. ఇంకా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.